next, we have a young mind with a vision for empowering creativity and entrepreneurship. Kritya is all about harnessing innovation for social and economic growth. Let's welcome the passionate Civica Shrestha to the stage. So hello everyone. Namaste. म चाहिँ शिविका श्रेष्ठ अनि ऊ चाहिँ निरुषा शाक्य हो अनि we are the founder and co-founder of Kriti हो. So before beginning with the presentation, म चाहिँ एउटा लेडिजहरूलाई or like हाम्रो वुमेनहरूलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु. कुनै अब ट्रेडिसनल या फिर कल्चरल इभेन्ट्स जस्तै पास्नी बिहे जङ्कुहरू हुँदाखेरि कतिजनालाई चाहिँ अब सबैजना कजन्सहरू म्याच गरेर सल साडी जुत्ताहरू लाउन मन लाग्छ. Street hands. See quite a सो धेरै नै मान्छेहरू हुँदो रहेछ तर त्यो सामानहरू किन्न जाने बेला तपाईँहरूले स्ट्रगल याद गर्नुभएको छ न्यु रोडको गल्ली गल्लीमा गएर खोज्न जानुपर्ने भनेको जस्तो सामान नपाउने अब लाइक राम्रो क्वालिटीको पाए पनि राम्रो डिजाइनको नपाउने यस्तो हुन्छ नि त्यो प्रब्लम चाहिँ मैले पनि रिसेन्टली मेरो दिदीको बिहेमा फेस गरेको थिएँ कि सो हामी चाहिँ सबैले म्याचिङ लाउने भनेर सोचेको थियौँ बट देन लाइक राम्रो खालीको लाइक ब्याग्सहरू लाइक सल्सहरू पायो भने चाहिँ डिजाइन राम्रो नपाउने अनि कस्टमाइजेबल र पर्सनलाइज सामानहरू चाहिँ नि हल्का कम नै छ कि स्पेसली हेर्दाखेरि चाहिँ राइन स्टोन प्रडक्टहरूमा सो हाम्रो चाहिँ नेपाल इज लाइक इट्स रिच इन ह्यान्डिक्राफ्ट्स राइट 24 मिलियन जतिको रेभेन्यू चाहिँ नि ह्यान्डिक्राफ्ट्सबाट जेनेरेट गर्छ नेपालले बट देन यो राइन स्टोनको चाहिँ नि मार्केट मैले खासै देखिनँ नेपालमा चाहिँ रिसेन्टली अब पायो भने पनि लो क्वालिटीको राइन स्टोन पाउँछ अब लियो भने पनि पत्थरहरू झर्ने त्यस्तोहरू प्रब्लम चाहिँ मैले धेरै देखेको छु अनि द नेक्स्ट प्रब्लम द्याट आई स इज हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि हाइली स्किल्ड पिपलहरूले या फिर एजुकेटेड पिपलहरूले मात्रै घरमा बसेर काम गर्न सक्छ कि अलरेडी स्टे एट होम मम्सहरूलाई चाहिँ अब केही गरौँ भन्दाखेरि पनि स्किल सिक्न पनि थोरै गाह्रो हुन्छ नि त त्यो प्रब्लम्सहरू हेरेर चाहिँ नि हामीले कृतीय फर्म गरेको थियौँ सो फर्दर लाइक So hello everybody. So if we were talking about the problem, then like just my friend just said, if we were to talk about the Nepalese market in the current times, most of the clothes that are trendy and are from fast fashion are mostly imported from other countries and are very not durable and not very long lasting. So we have to buy every time we go to a different occasion. So if we were to talk about the problems, then we will like to highlight that there is a lack of good quality, customizable, not just rhinestone works, but even like the most fabric works that are done are quite of low quality. And so lack of income generating activities for stay-at-home individuals and lack of traditional products like shawls, slippers, bags, and accessories. If we were to talk about the tourism business in Nepal, it's like highly run by tourism and remittance oil ko lagi chai ni. If we were to talk about the souvenirs that people carry from here to other countries, it will help us analyze that there are not many souvenirs that people can take from this country to another country, and import or export ko ratio haru herne ho bhane pani हामीले import चाहिँ नि बढी गर्छौं export भन्दा पनि. If we were to talk about a solution, so what would be the solution? Our product would be a very good idea and a very good solution for such problems that we've just discussed. If we were to take a view on the local market of Nepal, and just like my friend just said, we are talking about New Roadko market haru ani different customizable designs haru, they are not widely available, which is why people are finding it difficult to mix and match with their own cousins and their own families. So why does it matter for Kritiya? Like we just talked about it, नेपालमा चाहिँ नि existence of a huge market भन्नाले चाहिँ नि अब हामीले export गर्न सक्छौं अनि नेपालमा त्यही अब different culturesहरू, different traditionsहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालको market चाहिँ नि जतिको huge छ जसमा चाहिँ नि हामीले different clothesहरू अनि different rhinestone workको हाम्रो सामानहरू बेच्न सक्छौं त्यतिको market चाहिँ नि हामीले export गर्दाखेरि पनि भेट्न सक्छौं. So the next would be employment opportunities haru. Just like we just talked, we were just discussing कि अब हाम्रो चाहिँ नि अब घरमा बस्दाखेरि if we were to study, then पढेर पनि अब पुरै पढिसकेपछि मात्र राम्रो काम पाउनेहरू चान्सेसहरू हुन्छ अनि त्यसै गरी अब if we were to empower ourselves staying at home, then कृतियामा चाहिँ नि हामी different मान्छेहरूलाई who are interested, we will provide different opportunities to learn and work on the rhinestone crafts that we are doing right now. It is an existing business, so कृतियामा चाहिँ नि हामीले we can find a different
type of ideas that we can empower us ourselves. And so the other would be frequency of demand. नेपालमा चाहिँ अब धेरै फेस्टिभल्सहरू भेरी प्रोन भएको भएर चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट टाइम्स अफ इयरमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लोथ्सहरू किन्न खोज्छन् जसमा चाहिँ नि हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यही राइनस्टोन वर्ककै डिफ्रेन्ट डिजाइन्सहरू बेच्न सक्यौँ भने चाहिँ नि इट वुड बी अ भेरी ग्रेट सोर्स अफ रेभेन्यू सो कस्टमर आइडेन्टिफिकेसनमा चाहिँ नि अघि हामीले सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि वी वर टकिङ अबाउट वेडिङ्स राइट सो नट ओन्ली वेडिङ्स देन अब अरू बुटिक्सहरूमा पनि हामीले अब क्लोथ्सहरू बनाउन जाँदाखेरि वी माइट नट फाइन्ड द डिजाइन्स द वी एक्ज्याक्टली लाइक जसलाई चाहिँ नि हामीले अब यो कस्टमाइज गराउन मिल्छ त्यसमा अनि फेसन कन्सियस वुमेनहरू नट जस्ट वुमेन आई थिङ्क एभ्रीबडी इन द फेसन इन्डस्ट्री वुड लाइक टु हेभ अ चान्स अन personalized designs that reflects their own personal style. And if we were to look at both of us, then I am wearing a very simple top and pants, and I think she's more highlighted because of the rhinestone works on her sari. And occasion in bulk purchases, even I think Eras tour चाहिँ सबैले हेर्नुभयो होला. If we were to look at Taylor Swift's outfits, then I think most of the outfits she wore were like bedazzled by their rhinestones. So unique value proposition मा चाहिँ नि these are some of the few prototypes. We also have it here. We can show it to you later after this presentation. If we were to talk about the prototypes, then all of these are self-handmade designs that the initial ideator of our company has created. And talking about the unique value proposition, I think our product is a unique value in its own, and it will provide us the value of your money that you're paying for the product. And also not just use sales bata bhanda pani, I think we will try to generate revenue by also providing training to people that are interested. यो ट्रेनिङ प्रोभाइड गरेको अनि यो राइनस्टोन यो जुन गरेको छ नि त्यसको किट्सहरू पनि बनाएर अनि वी आर ट्राइङ टु प्रमोट इट इन द्याट वे अल्सो अनि इफ मोस्ट अफ अस आई थिङ्क वी हेभ एट लिस्ट वान garment of our mom that has like a sentimental value for us तर त्यसमा चाहिँ अलिकति ड्यामेजेसहरू भएकोहरू अनि त्यो फेरि रियुज गर्न नमिल्ने खालको तर भेरी ग्रेट सेन्टिमेन्टल भ्याल्यु भएकोहरू प्रडक्ट्सहरू पनि हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ नि इफ थोरै थोरै ड्यामेज भएको छ भने चाहिँ त्यसमा रिस्टोर गरेर अनि यही राइनस्टोनको वर्कबाट पनि त्यसलाई रिस्टोर गरेर अनि फेरि नयाँ जस्तो बनाउन मिल्छ सो टकिङ अबाउट द फाइनेन्सियल ओभरभ्यू we would like to highlight that the initial investment is about 3 to 5 lakhs. जुन चाहिँ नि हाम्रो मोस्टली चाहिँ नि त्यो फेब्रिक अनि त्यसपछि वर्कर्सको डेडिकेसन र हार्डवर्कमा अनि मेनली चाहिँ नि त्यो राइनस्टोनको पर्चेजमा जाने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ सोर्स चाहिँ नि ओन इन्भेस्टमेन्ट र लोन दिस वी आर प्लानिङ टु इन्भेस्ट अन आवर ओन एन्ड अल्सो आस्क फर some investment and so the cost structure would be 60% raw materials and production भनेको चाहिँ नि त्यही हो फेब्रिक र राइनस्टोनहरुमा अनि glue and whatever the materials that are required for performing the activities of making those things and 20% labor and operation भनेको चाहिँ जो क्रिएटर हुन्छ आर्टिस्टहरु जुन हुन्छन् उहाँहरुलाई पे गर्नु पर्यो according to the hourly wage and marketing and overheads को लागि चाहिँ नि we are planning to use social media and influencer marketing as a medium. And if we were to talk about financial summary, then this is then estimated and projected sales of our company for at least 3 years, and we are trying to break even the cost and revenue generation by the end of year 3. So unfair advantages मा चाहिँ नि first of all चाहिँ नि यो काम गर्नको लागि चाहिँ नि हामीलाई warehousing अनि अर्को रेन्टको कस्टहरु चाहिँ बच्ने भयो because we can do it in our own homes and in our own rooms where we are comfortable and we can work it from home, which is why it is a great solution for empowerment. And if you were to talk about creative work, then it is a very easy to learn skill अनि सिक्न धेरै टाइम पनि लाग्दैन अनि हाम्रो कम्पनीबाट not just products तर we will also be providing trainings and connection with raw material providers. यो चाहिँ नि अब I think we all have experienced हाम्रो मम्मीहरू and everybody who works in a certain field उनीहरूको चाहिँ नि आफै कनेक्सनहरू भइरहेको हुन्छ त्यो raw materialsहरू अनि जो सप्लाई चेनहरूको मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूसँग अटोमेटिक कनेक्सन्सहरू हुनसक्छ. So the next would be channel for revenue generation. त्यसमा चाहिँ नि online sales को लागि चाहिँ नि we will use social media marketing and other social media sales as Daraz and Sostudis जसमा चाहिँ नि हामीले आफ्नो प्रोडक्ट्सहरू सेल गर्न सक्छौँ. अनि नेक्स्ट चाहिँ नि अफलाइन सेल्सहरू अहिले यो हाम्रो कलेजमा पनि धेरै त्यो फेस्टहरू भइरहेको हुन्छ त्यसमा पनि हामीले सेल गर्न सक्छौँ.
अनि यस्तै कलेजेसहरूमा अरू ठाउँमा पनि सेल गर्न सक्छौँ अनि अब यो वेडिङ प्लानर्सहरू इभेन्ट डेकोरेटर्सहरूसँग पनि पार्टनरसिप गरेर चाहिँ नि हामीले आफ्नो प्रोडक्ट्सहरूलाई बडी मार्केट गर्न सक्छौँ अनि B2B पार्टनरसिप्स यसमा चाहिँ नि अब इफ वी हामी हाम्रो कलेजमै हेरौँ भने पनि हामी कलेजमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ वेडनेसडेहरू चाहिँ नि इट्स सेपरेटेड फर कल्चर ड्रेसेस त्यसरी नै वी क्यान इन्करेज अदर पिपल टु वेयर आवर क्लोथ्स बिकज इट्स युनिक एन्ड इट्स is more fashionable. So if you have any questions. So before beginning with the question, we'd like to share our prototypes with you all. So I'd like to request some volunteers to come along. As our volunteers are handing out the samples, I would like to welcome Ms. Uchita Maharjan, founder and Chief Executive Officer of Uchit Jaibik Mall, to today's event. Although she could not join us for the seating segment earlier, now she could be here with us. So please welcome her with a warm round of applause, everyone. So I'd like the judges to check out our prototypes. Ani Mani Lagairako sari is also one of the prototype of our business. It's all like rhinestone work and it's in almost 20 years old sari ho. Ani despite of being hand washed many times, यसको stones are intact छ. So this shows how durable our product is. So त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ there are पोटली ब्याग्सहरू छ अनि त्यो पूजा थाली कभर्स अनि त्यो सिन्दुर कभर्सहरू छ. Those are interested, they can look at the products अनि त्यो चप्पलहरू पनि छ. हेलो सिभिका जी, नाइस प्रेजेन्टेसन. मेरो क्वेसन चाहिँ जुन हजुरको फेब्रिक्सहरू छ नि मेटेरियल्सहरू त्यो चाहिँ हजुरले कहाँबाट ल्याइराख्नु भएको छ अहिले होइन? इट्स लाइक इम्पोर्टेड फ्रम बाहिरबाट नै कि नेपालमै पाउने मेटेरियल्स हो? एउटा क्वेसन चाहिँ. अनि अर्को चाहिँ आई हेभन सिन यो हजुरको टोटल एड्रेसेबल मार्केट कति छ के यो प्रडक्टको लागि होइन? हजुरको जुन प्रडक्ट छ त्यसको टोटल एड्रेसेबल मार्केट नै देखिनँ मैले. सो यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनुहुन्छ? सो हामीले प्रडक्ट चाहिँ नर्मल चाहिँ लोकल स्टोर्सहरू छ नि, लोकल लाइक फेब्रिक स्टोर्सहरूबाट सोर्स गर्छौँ. अनि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँको सुनिनँ, एक्चुली फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् न. नेक्स्ट क्वेसन इज ट्याम भनेको हजुरको टोटल एड्रेसेबल मार्केट चाहिँ कति छ भनेको हजुरको कस्टमर्स कति होला कि भन्ने कुरा. सो हाम्रो कस्टमर्स कति होला भने त त्यतिकै लाइक वी हेभन्ट वेन्ट इन्टु द्याट प्रपरली होइन. सो हाम्रो कस्टमर चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि फर्स्टली लाइक वुमेन्सहरू भयो मेन टार्गेट चाहिँ. अनि लाइक त्यो वेडिङ्सहरूमा चाहिने सामानहरू भयो. सो वेडिङ्स एन्ड इभेन्ट्सहरू भएको मान्छेहरू, अर्को स्टेज पर्फर्मर्स अनि लाइक बुटिक्स एन्ड यो ट्रेडिसनल अटायर स्टोर्सहरू छ. अनि हामीले चाहिँ नि नट ओन्ली ट्रेडिसनल अटायर्स बट देन आफ्नो नर्मल एभ्री डे वेयरमा पनि अनि कुसन कभर्स, टेबल क्लोथ, एभ्रिथिङमा हामी राइनस्टोन वर्क गर्छौँ. सो वी आर प्रमोटिङ राइनस्टोन वर्क भनौँ न, कस्टमाइजेबलहरू जुन प्रडक्टमा पनि नट ओन्ली द ट्रेडिसनल प्रडक्ट बट वी आर ट्राइङ टु अब डाइभर्सिफाई इट भनौँ न. ओके. सो यसमा चाहिँ अहिले हजुरको जुन प्रडक्ट छ नि युआर गिभिङ यर फुल टाइम कि पार्ट टाइम जसरी सुरु गरिराख्नु भएको छ? अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामीले पार्ट टाइम जस्तो सुरु गरिरहेको छौँ. यो चाहिँ नि मेरो एक्चुली ठुलो मम्मीले गर्नुहुने काम हो होइन. अनि उहाँ चाहिँ हाउसवाइफ हुनुहुन्छ. अनि सो लाइक स्पेयर टाइममा यस्तो राइनस्टोन वर्क्सहरू गर्नुहुन्छ कि उहाँले. सो वाइ नट कमर्सियलाइज इट भनेर चाहिँ नि हामीले अहिले लाइक यसमा चाहिँ नि हामी लाग्न खोजेको हो अहिले चाहिँ. ओके, हस्, थ्याङ्क यू. So, hi, you both gave a very good presentation and I felt like she was showing you as an example. होइन उहाँ म यस्तो अटारमा छु, उहाँले यो लाउनु भएको छ, यो मेरो प्रडक्ट हो. इट्स भेरी गुड टु सो द प्रोटोटाइप लाइक दिस. मेरो क्वेसन, सिन्स आई नो इट्स यो फ्यामिली बिजनेस होइन, तपाईँले ट्रेनिङबाट रेभेन्यू स्ट्रिम देखाउनु भएको थियो अघि, ट्रेनिङहरू पनि गर्छु भन्नुभएको थियो. सो ट्रेनिङ चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ एन्ड हाउ डु यु इन्स्योर द्याट तपाईँले ट्रेनिङ प्रोभाइड गरेको मान्छेले चाहिँ अगाडि गएर त्यो तपाईँले जे सिकाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले लिएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाउ डु यु इन्स्योर द्याट?
सो मैले बेसिकली अघि नै भन्दैछु नि, मेरो चाहिँ यो ठुलो मम्मीले गर्ने काम हो एन्ड इट हेज बिन मोर देन 20 years द्याट सी हेभ लाइक डन दिज वर्क्स होइन. अनि ट्रेनिङ गर्ने मान्छेहरूले कसरी अगाडि ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नट जस्ट हामीले सेल गर्ने बट देन स्टे एट होम अरू वुमेन्सहरूलाई पनि हामीले अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्ने. उहाँहरूले सामान बनाउनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ हामीले किनेर उहाँहरूलाई 13% कमिसन दिन्छौँ कि जति सामान बनाउनु भयो त्यसको पर्सेन्ट कमिसन दियो भने त उहाँहरूलाई पनि अब केही नगर्नु भन्दा त अलिकति पनि इन्कम जेनेरेट भयो भने त दे विल फिल सेल्फ सफिसियन्ट नि त. सो आई थिङ्क that's how we'll be able to do it. तपाईँको त्यो प्रोटोटाइपको कस्ट चाहिँ हामीले सुन्न पाएको भए. ए कस्ट त्यो अब यो पूजा थाली कभर्सहरू चाहिँ नि इट्स लाइक 600 इच. अनि यो पोटली ब्याग्सहरूमा चाहिँ नि ब्याग्सको त्यो बनाउने चार्ज लागेको भएर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नर्मल स्टोन छ एउटा चाहिँ रेनबो स्टोन छ होइन. नर्मल स्टोनको प्राइसिङ चाहिँ इट्स लाइक अ बिट सस्तो रेनबो स्टोन भन्दा. सो त्यो ब्यागको प्राइस चाहिँ 900 हो नर्मल स्टोनको अनि 1000 इज अफ रेनबो स्टोन. अनि अब यो साडीहरूको वर्क चाहिँ नि इट डिपेन्ड्स अन द अमाउन्ट अफ राइन स्टोन्स अनि द डिजाइन अनि मटेरियल. अर्को के थियो त्यसमा सो अर्को चाहिँ त्यो सिन्दुर छोप्ने थियो त्यसको चाहिँ नि प्राइस अलमोस्ट 300 जति छ अनि चप्पलहरूको पनि अलमोस्ट 900 जति नै छ. सो डिजाइन र राइन स्टोन कति वर्क भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ प्राइसिङ हुन्छ हाम्रो. ओके यसको डिजाइन चाहिँ तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ? हजुर हामी चाहिँ नि यस्तो हुन्छ स्टेन्सिल लिने हो अनि त्यसपछि पेस्ट गरेर बनाउने हो. सो तपाईँहरूलाई जस्तो डिजाइन चाहिन्छ तपाईँहरूले डिजाइन पठाउनु भयो भने हामीले जस्तो सिमिलर डिजाइनको चाहिँ नि प्रडक्ट बनाइदिन सक्छौँ. यो चाहिँ जस्ट प्रोटोटाइप मात्रै हो. ओके तपाईँले सेल गर्नु चाहिँ भएको छ कि छैन? सेल चाहिँ अब हामीले लार्ज स्केलमा चाहिँ गरेको छैन तर अब जस्तै चिनेको मान्छेहरूको वेडिङ्सहरू भइरहेको छ भने पास्नीहरू भइरहेको छ भने चाहिँ नि हामी त्यो प्रडक्ट्सहरू चाहिँ नि गरिदिने लाइक सप्लाई गरिदिने गरेको छौँ. त्यो लार्ज स्केलमा चाहिँ गरेको छैन बट देन स्मल स्केलमा चाहिँ गरिरहेको छौँ अहिले. ओके मैले सोध्न खोजेको चाहिँ जुन मार्केटमा चाहिँ लट्स अफ कम्पिटिटर यु हेभ होइन यो फिल्डमा कस्ट पनि लगभग उस्तै उस्तै हुन आयो होइन. सो त्यो रिजनले चाहिँ तपाईँ लोकल फेब्रिक लोकल कतै सबबाट फेब्रिक ल्याएर चाहिँ आफै काममा गर्नु भएको छ होइन. ल र अरू बजारमा अरू पाइने रेटसँग चाहिँ उस्तै उस्तै भइरहेछ भने तपाईँले त्यहाँनिर मार्जिन चाहिँ कसरी बनाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्केलेबल प्लान चाहिँ के होला? हामीले चाहिँ एक्चुली के सोचेको छौँ भन्दाखेरि एउटा ब्रान्ड अवेरनेस क्रिएट गर्ने कि अब जस्तो तपाईँ ट्रेकिङहरू जानु पऱ्यो भने तपाईँको दिमागमा हामी नर्थ वेस्टको सामान किन्छौँ जस्तो आउँछ नि. अब जस्तै ब्राइडल लुगाहरू किन्यो भने सब्यासाची आउँछ होला त्यस्तै अब ट्रेडिसनल यस्तो सामानहरू किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेपाली एभ्री नेपाली इन्डिभिजुअलको दिमागमा चाहिँ कृति आओस् भनेर चाहिँ हामीले सोचेको छौँ कि. ओके थ्याङ्क यू. Thank you, Civica and team, for the inspiring pitch. Thank you everyone for this opportunity.